బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. త్వరలోనే ఇరాన్తో యుద్ధం ముగిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్లో అన్ని లక్ష్యాలను ఛేదించామన్నారు. ఇరాన్ వద్ద మిగిలింది ఏమీ లేదని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. తాను అనుకున్నప్పుడే యుద్ధం ఆగిపోతుందని ట్రంప్ తెలిపారు. అయితే అమెరికా సైనిక స్థావరాలపైన తాజాగా ఇరాన్ దాడి చేసింది. లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై ప్రతిపక్షాలు ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానం వీగిపోయింది. సుమారు 13 గంటల పాటు జరిగిన సుదీర్ఘ చర్చ అనంతరం తీవ్ర గందరగోళం మధ్య తాత్కాలిక స్పీకర్ నిర్వహించిన మూజువాణి ఓటుతో ఈ తీర్మానాన్ని తిరస్కరించారు. స్పీకర్ ఓం బిర్లా పక్షపాతంతో ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ కాంగ్రెస్ ఎంపీ మహ్మద్ జావేద్ ఈ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. దీనికి 118 మంది విపక్ష ఎంపీలు మద్దతు తెలిపారు. का नाम बुला रहा हूं, लेकिन वो बोलेंगे तभी जब आप इस हाउस को बेल को खाली, क्योंकि इस पे मतदान भी होना है, इस प्रस्ताव पे मोशन पे, और मोशन पे प्रस्ताव पे मतदान तभी होगा जब आप इस सदन को, आप जो मूवर हैं उनको मैं इजाज़त दे रहा हूं। नहीं, कृपया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने एक प्रस्ताव लेकर के आए, मोहम्मद जावेद साहब प्रस्ताव लेकर के आए। ये क्या है? क्या ये आप जो कर रहे हैं ये क्या है? मैं कह रहा हूं कि एक प्रस्ताव इस सदन में आया है और उस प्रस्ताव पे 2 दिन चर्चा हुई, आप माननीय सदस्यों ने भाग लिया, गृह मंत्री जी ने जवाब दिया, तो फिर उसके बाद करिए। ठीक है, अगर चाहते मोहम्मद जावेद साहब, आप नहीं बोलना चाहते, नहीं, आप इनको खाली करिए ना, आप इनको कहिए, आप इनको कहिए। नहीं तो मैं फिर मतदान के लिए पुकार दूंगा। नहीं, क्यों नहीं पुकारूंगा? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी के, आपके पार्टी के सदस्य को बुला रहा हूं, मैं उनको बुला रहा हूं, और आप लोग उसको खाली करिए। चलिए, प्रश्न यह है, नहीं, प्रश्न यह है, नहीं, ये नहीं है, दिस इज नॉट द फ्लोर। नहीं, देखिए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं मोहम्मद जावेद साहब को अलाउ करूंगा और उनका मैंने नाम भी पुकारा है, लेकिन आप इस बेल को वैकेट कर दें। नहीं, एक अगर वो इस पर कुछ करना चाहते हैं, देखिए, संकल्प ये मूवर का राइट है, लेकिन अगर आप लोग खुद नहीं चाहते हैं, नहीं, इसका मतलब है कि जावेद जी को उनकी पार्टी ही नहीं बोलने देना चाहती। नहीं, जावेद जी को पार्टी नहीं बोलनी। प्रश्न यह है कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाए, जो उसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई गुरुवार 12 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब పశ్చిమాసియా దేశాల్లో కొనసాగుతున్న యుద్ధాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కాంగ్రెస్ తనను దూషిస్తోందన్నారు ప్రధాని మోదీ. కేరళ కొచ్చిలో జరిగిన వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉద్రిక్తతలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ అనవసర రాజకీయాలకు పాల్పడుతోందని విమర్శించారు. केरलम के रूप में जाना जाए, ये आपके दिल की आवाज। मुझे बहुत गर्व है, अब पूरा देश और दुनिया इस महान राज्य को केरलम कहकर पुकार रहा है, और मुझे इस बात का भी गर्व है, ये ऐतिहासिक काम भी बीजेपी एनडीए सरकार ने किया है। ये आपकी भावनाओं का सम्मान है, ये मलयालम की अद्भुत विरासत का सम्मान है। एंडे सहोदरगड़े,
21वीं सदी का ये समय केरलम के लिए बहुत अहम समय है। एक ऐसा समय है जब केरलम को नया भविष्य चाहिए, नई शुरुआत चाहिए। मुझे खुशी है कि केरलम की जनता ने अब एलडीएफ और यूडीएफ के कुचक्र से बाहर निकलने का मन बना लिया है। यहाँ इस विशाल जनसभा में भी यही आत्मविश्वास साफ साफ दिख रहा है। त्रिशूर की जनता ने, तिरुवनंतपुरम की जनता ने, केरलम की अनेक पंचायतों ने, वहां की जनता ने बीजेपी एनडीए पर जो विश्वास दिखाया है वही अब संपूर्ण। తెలంగాణకు నూతన డీజీపీ రానున్నారు. ఏప్రిల్ 31తో డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి పదవీ కాలం ముగియనుంది. తదుపరి డీజీపీ ఎంపికపైన కసరత్తు జరుగుతోంది. అందులో భాగంగా 4 సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారుల పేర్లతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యూపీఎస్సీకి జాబితా పంపగా అందులో సీనియర్ అధికారిని ఖరారు చేయనున్నారు. ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఈ ఎంపిక ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. త్వరలోనే అధికారికంగా కొత్త డీజీపీ పైన ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేయనుంది. తెలంగాణకు తదుపరి డీజీపీ దాదాపు ఖరారయ్యారు. యూపీఎస్సీకి పంపిన 4 అధికారుల జాబితాలో సీనియర్గా ఉన్న 1991 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి సివి ఆనంద్ విషయంలో ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపుతున్నట్లు సమాచారం. డీజీపీ పోస్టు కోసం సివి ఆనంద్తో పాటు వినాయక్ ప్రభాకర్ ఆప్టే, సౌమ్య మిశ్రా, శిఖా గోయల్ పేర్లు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. కొత్త డీజీపీ నియామకానికి సంబంధించి ఢిల్లీలో 3 యూపీఎస్సీ ప్యానెల్ కమిటీ సభ్యుల భేటీ జరగనుంది. ఈ కమిటీలో రాష్ట్ర సీఎస్ రామకృష్ణరావు కూడా సభ్యుడు కావడంతో ఆయన ఢిల్లీలో జరిగే సమావేశంలో పాల్గొనున్నారు. యూపీఎస్సీ కమిటీ తమకు 4 పేర్లతో అందిన జాబితాను పరిశీలించి సుప్రీంకోర్టు నిబంధనల ప్రకారం 3 పేర్లతో డీజీపీ నియామకానికి సంబంధించి తుది జాబితాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపించనుంది. ఇందులో ఒకరిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయి డీజీపీగా నియమిస్తుంది. గురువారం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని జరుపుకోనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు. రంగురంగుల లైట్లతో పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయాన్ని ముస్తాబు చేశారు. ఇరాన్లో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం ప్రపంచ దేశాలకు సవాల్గా మారింది. భారత్లో చమురు, గ్యాస్లపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందేమోనన్న భయం ప్రజల్లో కనిపిస్తోంది. దీంతో డొమెస్టిక్ సిలిండర్ వినియోగదారులు గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల వద్ద బుకింగ్స్ కోసం బారులు తీరుతున్నారు. మరోవైపు కమర్షియల్ సిలిండర్ల వినియోగం పెరిగింది. దీంతో వాణిజ్య అవసరాలకు గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. కమర్షియల్ సిలిండర్లు లేవని అంటున్న గ్యాస్ డీలర్లతో మరింత సమాచారం విశాఖ ప్రతినిధి కిరణ్ అందిస్తారు. నెలకొన్నటువంటి యుద్ధ వాతావరణం ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు భారతదేశంలో చమురుకు సంబంధించి కానీ మరోవైపు గ్యాస్కి సంబంధించి కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదని చెప్పి మోదీ సర్కారు భరోసా ఇస్తున్నప్పటికీ ప్రజల్లో భయాందోళన అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న పరిస్థితి. ఈరోజు కేంద్రం డొమెస్టిక్ సిలిండర్ మీద 60 రూపాయలు, మరోవైపు కమర్షియల్ సిలిండర్ మీద 115 రూపాయలు పెంచడానికి గల కారణం యుద్ధమే అంటూ సాకు చెప్తుందని చెప్పి ఇప్పటికే లెఫ్ట్ పార్టీలు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన సాగిస్తున్న పరిస్థితి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున కస్టమర్స్, గృహ వినియోగదారులందరూ కూడాను గ్యాస్లను బుక్ చేసుకుంటున్న పరిస్థితి నెలకొంది. దీనికి సంబంధించి ఈరోజు మనం విశాఖపట్నం ఏదైతే ప్రధానంగా దస్పల్లా హిల్స్ ప్రాంతంలో గ్యాస్ గోడౌన్ దగ్గర మనం ఉన్నాం. కమర్షియల్ సిలిండర్స్, మరోవైపు డొమెస్టిక్ సిలిండర్స్ కూడా ఇక్కడి నుంచి సప్లై ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలను చేస్తుంటారు. దీనికి సంబంధించి కొంతమంది సప్లయర్స్ మనతో ఉన్నారు, వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి, ఈరోజు డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు ధర పెరుగుతుంది, లేదంటే బ్లాక్ మార్కెట్ వెళ్ళిపోతాయి, ఇంకో పక్క యుద్ధం కారణంగా గ్యాస్ దొరకదేమనేటువంటి ఒక భయంతో కస్టమర్లు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా తొందరగా బుక్ చేసుకున్న పరిస్థితి ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? ప్రజలైతే ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదండి. ఎటువంటి ఓటీపీలు అందరికైతే మస్ట్ అడగవలసి వస్తుంది, అడిగేసి అందరికి ఇస్తున్నాం. గ్యాస్ కొరత అయితే ఏమీ లేదు. పైగా కొరత అనేది ఏంటంటే కమర్షియల్ పర్పస్గా కొరత వచ్చింది, అది మటుకు వాస్తవం. ఎందుకంటే అది ఇవ్వమని చెప్పారు, ఏంటంటే హాస్పిటల్స్కి, రెసిడెంట్స్కి వాటికి ఇస్తామని చెప్పారు, అంటే హాస్టల్ కుర్రోళ్ళకి వాళ్ళకి. అంతవరకు అయితే కరెక్ట్. ఇది మటుకు అయితే కొరత అనేది లేదండి. అందరూ సప్లై చేయడానికి అన్నిటికి పూర్తిగా దీంతో ఉన్నారండి డీలర్లు. ఎవరికి రావాల్సిన స్టాక్ ఎటువంటి ప్రజలైతే ఎటువంటి అపోహలు నమ్మొద్దండి. అన్నీ బాగానే వెళ్తున్నాయి, అన్నీ అందరికీ సకూలంగా చేరుతాయి. కాకపోతే బుకింగ్ గ్యాప్ పెరిగిందండి, కొంచెం 5 రోజులు ఎక్స్ట్రా పెంచారు.
10% ఇంక్రీజ్ చేస్తామని చెప్పారు డీలర్స్ వాళ్ళను. ఇప్పుడు డిఎస్ఓలు వాళ్ళు మనకు రావడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి. అతను కూడా మనతో ఉన్నారు, ఆయన తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి, ఇప్పుడు కమర్షియల్ సిలిండర్కి ఎందుకు ఇంత డిమాండ్ వచ్చింది, ఎందుకు ధర కూడా పెరిగిన నేపథ్యంలో వ్యాపారస్తులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతుంది? 3 days బట్టి సప్లై లేదండి, తక్కువ సప్లై చేస్తున్నారు. దానివల్ల కమర్షియల్స్ అనే ప్రాబ్లం ఉంది. చిన్న టీ కొట్లలో హోటల్స్ వాళ్ళు అందరూ బంద్ చేశారు కమర్షియల్స్ లేక. కంపల్సరీ కొంచెం కమర్షియల్ మీద ప్రాసెస్ చేస్తే ప్రాబ్లం చాలా అయిపోయినట్టు ఇష్టపడుతుంది. ఈ డొమెస్టిక్ పర్పస్ ఎలా ఉంది? ఓటీపీ ఉంటే కనపరంగా గ్యాస్ తీసుకుంటున్నారు, కస్టమర్ డమాయిన్ తీసుకుంటున్నారు ఓటీపీ. ఇప్పుడు ఎవరైతే డీలర్స్ కానీ లేకపోతే ఎవరైతే డెలివరీ బాయ్స్ కానీ బ్లాక్ మార్కెట్లోకి అమ్మేస్తున్నారని చెప్పి అంటున్నారు, ఇది నిజమా కాదు? అంత అవకాశం లేవండి అక్కడ. టీవీలో పేపర్లో తిరుగుతున్నారు కదండి, ఫోటోలు పెట్టుకొని ఎక్కడైనా తీసేయడానికి అవకాశం ఉంటేనే. అస్సలు ఏం లేదు, ఓటీపీ ఉంటేనే. సాయంత్రం అవ్వదికి మేమే పంచింగ్ చేయాలి. ఇలా ఓటీపీ కొట్టి ఇవ్వండి, ఇందులో వితరణ ఇచ్చాడు కస్టమర్ ఇంటికి వెళ్ళి ఓటీపీ కొట్టాలి నన్ను వస్తుంది. ఇది ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. ఇవ్వండి డెలివరీ కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఉన్నది అనుకోండి, ఏదైనా ఒక బిల్లు కొట్టామనుకోండి పర్పస్, నాదే కొడతాను చూసి ఇంకా రాలేదు కావాలి ఇలా వస్తే ఇది ఓటీపీ మొత్తం ఉన్నది, దాన్ని రావు, దీంట్లో రావట్లేదు. ఉన్నాను చెప్పండి. అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కమర్షియల్కి అయితే మాత్రం ఇబ్బంది ఉంది, కానీ డొమెస్టిక్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదండి. ప్రాబ్లం లేదండి, డొమెస్టిక్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదండి. కావాల్సిన రోజులు పంపించేస్తున్నారండి. ఓన్లీ కమర్షియల్కి మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది. అది ఖచ్చితంగా వీళ్ళు స్పష్టంగా డొమెస్టిక్ ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఇస్తున్నామని చెప్పి కమర్షియల్ సిలిండర్లు అయితే మాత్రం ఆపడం మాత్రం వాస్తవం అని చెప్పి చిరు వ్యాపారస్తులు కానీ హోటలర్స్ కానీ కొంతవరకు ఇబ్బంది పడుతున్నమాట నిజమని చెప్పి చెప్తున్న పరిస్థితి. కెమెరామెన్ అర్జున్తో కిరణ్ కుమార్, రాజ్ న్యూస్, వైజాగ్. ఖమ్మం పట్టణంలో వెలుగుమట్ల బాధితులకు భూదాన్ భూముల్లో ఇల్లు కూల్చిన చోటే ఇళ్ల పట్టాలు, ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు పత్రాలను పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు పొంగులేటి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావులు పాల్గొన్నారు. 311 మందికి ఇందిరమ్మ ఇల్లు నిర్మించి ఇస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. స్వగ్రామంలో సొంత స్థలమున్న 101 మందికి ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. దీంతో లబ్ధిదారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ఉపేందర్ అందిస్తారు. వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే దాదాపుగా అర్హులు ఉన్నటువంటి 311 మందిని కూడా గుర్తించడం జరిగింది. వీరందరికీ కూడా ఇళ్ల పట్టాలతో పాటు అదేవిధంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్లను కూడా అందిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనతో కొంతమంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. వారి సంతోషం ఏ విధంగా ఉన్నదనే విషయాన్ని వారి మాటలు అడిగి తెలుసుకుందాం. చెప్పండి అమ్మా, మీకు పట్టాలు ఇస్తున్నారు, అటు అదేవిధంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు కూడా ఇస్తున్నారు, ఎలా అనిపిస్తుంది? సంతోషంగా ఉంది సార్. మేము 9 సంవత్సరాల నుంచి చాలా బాధపడి ఇబ్బంది పడుతున్నాం సార్. ఇప్పుడు మాకు సంతోషంగా ఉంది. ఇక ఏ బాధలు కష్టాలు లేవు. రోడ్లు బాగా నీళ్లు లేక అన్ని ఇబ్బందులు పడుకుంటూ 9 సంవత్సరాలు సార్ మేము ఆడుండవు. ఇప్పుడైతే సంతోషంగా ఉంది. వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు. అంటే గతంలో బిక్కుబిక్కుమంటూ ఉండాల్సి వచ్చింది, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎట్లా ఉంది? ఇప్పుడు బాగుంది సార్. ఈ ప్రభుత్వమే కావాలి మాకు. అది వాళ్ళు మా కాడ చాలా వసూలు చేశారు, దౌర్జన్యంగా చాలా ఇది చేశారు సార్. ఇప్పుడు మాకు ఇది సంతోషంగా ఉంది సార్. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఇందిరమ్మ పట్టాలు ఇవ్వడం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్తున్నారు. మరి కొంతమంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి చెప్తాను. చెప్పండి అమ్మా, ప్రధానంగా మీరు ఇల్లు వచ్చింది కదా, ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? చాలా సంతోషంగా ఉందండి. అసలు ఇన్ని రోజులు మేము ఎలా బాధపడ్డాము, ఆ బాధకి రెట్టింపు ఆనందాన్ని ఇచ్చారు. ఈరోజు మాకు చాలా సంతోషం, పట్టలేనంత ఆనందంగా ఉంది నాకైతే. నా చేతికైతే ఇంకా పట్ట రాలేదు, కానీ ఇంకా అది వస్తే ఇంకా సంతోషం ఉండేది. మీరు చెప్పండి అమ్మా, ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? ఇందిరమ్మ పట్టాలు ఇచ్చారు, అదేవిధంగా ఇటు ఏదైతే అంటే ఇళ్ళకి సంబంధించిన ప్లాట్ల పట్టాలు కూడా ఇచ్చారు, ఎలా అనిపిస్తుంది? సంతోషంగా ఉంది. అక్కడ 8 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాం. అక్కడ చీకట్లో దోమల పిల్లగాలను వేసుకొని కరెంట్ లేక ఇబ్బంది పడ్డాం. ఇప్పుడు కొద్దిగా జాగా ఇచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉంది. అంటే ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఇటు జాగాతో పాటు అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా వారందరికీ కూడా అన్ని సౌకర్యాలతో కూడా ఇల్లు ఇస్తామని చెప్తున్నారు. ఆ నేపథ్యంలో వారంతా కూడా కొంత సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక కొంతమంది లబ్ధిదారులు చెప్పండి అమ్మా, ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది, హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. ఎన్ని రోజుల నుంచి 20 రోజుల నుంచి ఉన్నాం. అంటే మీరు చెప్పండి అమ్మా, ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ పట్టాలు? సంతోషంగా ఉందండి. 8 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి కరెంటు నీళ్ళు లేక చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం. ఈ మా పిల్లగాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇప్పుడు మంచి చాలా సంతోషంగా ఉంది. మమ్మల్ని మా బాధ అర్థం చేసుకొని పట్టాలు ఇచ్చారు, ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తానంటున్నారు, మాకు ఇల్లు కట్టిస్తానంటున్నారు. పిల్లగాళ్ళకి అంగన్వాడీ స్కూల్ పంపులు అని సర్వీస్ చేస్తానంటారు, కరెంటు గిట్ట అంతా పెట్టిస్తానంటారు. ఇప్పుడు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.
చాలా సంతోషం. అంటే మొత్తంగా చూసుకుంటే ఏదైతే దాదాపుగా ఏదైతే 8-9 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇక్కడే నివాసం ఉంటున్నాం, ఖచ్చితంగా అంటే కూల్చివేసినప్పుడు కొంత బాధ కలిగించినప్పటికీ ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ పట్టాలతో పాటు అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్ కూడా కేటాయించడం కూడా మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అదేవిధంగా ఇప్పటికే మాకు అక్కడ కనీస సౌకర్యాలు కూడా లేకుండా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం, బిక్కుబిక్కుమంటూ కూడా జీవిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మాకు అధికారికంగా కూడా పట్టాలు ఇవ్వడంతో పాటు ఇల్లు నిర్మిస్తామని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా అటు పాఠశాల అంటే పిల్లలకు కావాల్సినటువంటి పాఠశాలలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పేసి అయితే లబ్ధిదారులు చెప్తున్నారు. ప్రధానంగా ఇప్పటికే ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపుగా గత నెల 24వ తారీఖున ఏదైతే భూదాన్ భూముల్లో దాదాపుగా 700 పైచిలకు ఉన్నటువంటి అంటే ఇళ్లను కూడా కూల్చివేయడం జరిగింది. అందులో వివిధ సర్వేల నేపథ్యంలోనే దాదాపుగా 311 మందిని లబ్ధిదారులుగా అంటే అర్హులుగా గుర్తించడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా ఈరోజు తక్షణంగా అంటే పట్టాలతో పాటు ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించినటువంటి మంజూరు పత్రాలు కూడా ఇవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పేసి అయితే బాధలు చెప్తున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ ఇప్పటికే మిగిలిన లబ్ధిదారులకు ఏదైతే 101 మంది లబ్ధిదారులు వివిధ మండలాల్లో స్థలాలు ఉండడంతో వారందరికీ కూడా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను కూడా ఈ రోజే శాంక్షన్ చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పడంతో వారంతా కూడా ఆయా మండల కేంద్రాలకు కూడా తరలి వెళ్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే లబ్ధిదారులంతా కూడా ఏదైతే ఖమ్మం కలెక్టరేట్లో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మొత్తంగా చూసుకుంటే వీరందరికీ అతి త్వరలోనే ఏదైతే డిసెంబర్ 9వ తారీఖు అటు సోనియా గాంధీ పుట్టినరోజు నేపథ్యంలోనే వారందరినీ కూడా గృహప్రవేశాలు చేసే విధంగా కూడా అంటే అధికార యంత్రాంగం త్వరితగతిన ఇల్లు నిర్మించుకొని అంటే అక్కడ ప్రారంభించుకోవాలని చెప్పేసి అయితే అధికార యంత్రాంగం చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అదిగా కూడా లబ్ధిదారులు కూడా ముందుకు వెళ్తూ అంటే ఇల్లు నిర్మించుకోవాలి, త్వరితగతిన రేపటి నుంచే భూమి పూజ చేసుకొని వారందరికీ కూడా అంటే అంటే చేసుకోవాలి అంటే ఇల్లు నిర్మించుకోవాలని చెప్పేసి అయితే సూచిస్తున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ లబ్ధిదారులు మాత్రం ఇటు పట్టాలు ఇవ్వడంతో మాత్రం సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇది ఇక్కడ తాజా పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్తో ఉపేందర్, రాజ్ న్యూస్, ఖమ్మం. మహాకుంభమేళా 2025లో గంగా నది తీరాన పూసల దండలు అమ్ముకుంటూ తన కళ్లతో కోట్లాది మందిని కట్టిపడేసిన 18 ఏళ్ల మోనాలిసా బోమ్స్లే ప్రయాణం ఇప్పుడు ఊహించని మలుపు తిరిగింది. కేవలం ఒక్క వైరల్ వీడియోతో రాత్రికి రాత్రే ఇంటర్నెట్ సెలబ్రిటీగా మారిన ఈ బ్యూటీ ప్రస్తుతం కేరళలోని తిరువనంతపురం జిల్లా తంపనూర్ పోలీస్ స్టేషన్ మెట్లెక్కడం చర్చనీయాంశమైంది. మోనాలిసా గత ఏడాదిన్నర కాలంగా కేరళకు చెందిన యువకుడిని ప్రేమిస్తుంది. వీరిద్దరికీ ఫేస్బుక్ ద్వారా పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమ వరకు వెళ్ళింది. అయితే వీరిద్దరి మతాలు, ప్రాంతాలు వేరు కావడంతో మోనాలిసా కుటుంబం వీళ్ల పెళ్లికి ససేమిరా ఒప్పుకోలేదు. దీంతో మోనాలిసా తన ప్రియుడితో కలిసి పోలీస్ స్టేషన్ కు పరుగులు తీశారు. తామిద్దరం మేజర్లమని, తమ జీవితంపై తమకు పూర్తి హక్కులున్నాయని పోలీసుల ముందు హాజరైంది. తన తండ్రి నుంచి తమకు ప్రాణహాని ఉందని, ఆయన నుంచి రక్షణ కల్పించాలని పోలీసులను కోరింది. దీంతో పోలీసులు తిరువనంతపురంలోని ఒక ఆలయంలో వీరిద్దరి వివాహం చేశారు. కర్ణాటకలో ఎస్సీ/ఎస్టీ రిజర్వేషన్ల అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కుల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో రాయచూర్ బంద్కు పిలుపునిచ్చింది. కర్ణాటక తెలంగాణ హైవేపై రాకపోకల ప్రయాణికులు నిలిచిపోయాయి. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. నారాయణపేట జిల్లాలోని తెలంగాణ కర్ణాటక బార్డర్ చెక్పోస్ట్ టైరోడ్ దగ్గర కర్ణాటక పోలీసులు బారికేడ్లు ఏర్పాట్లు చేసి వాహనాల రాకపోకలను నిలిపివేశారు. తెల్లవారుజాము నుంచి 3 కిలోమీటర్ల మేరకు భారీ వాహనాలు, లారీలు, కార్లు నిలిచిపోయాయి.